ओम शांति 5 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एही पतित दुनिया हेउछि एक पुराणा गाँ। एहा तुम मानकर रहिबा योग्य नुहि। तुमको एबे नुआ पवित्र दुनिया को जीवाकू हेबो। एही पतित दुनिया हेउछि एक पुराणा गाँ। एहा तुम मानकर रहिबा योग्य नुहि। तुमको एबे नुआ पवित्र दुनिया को जीवाकू हेबो। प्रश्न, बाबा निजर संतान मानकर उन्नति पाई केउ एक जुक्ति बताउछंती? बाबा निजर संतान मानकर उन्नति पाई केउ एक जुक्ति बताउछंती? उत्तर, पिला माने तुमे आज्ञाकारी होई बाप दादांकर मतरे चालु थाओ। जेहेतु बाप दादा उभय एकाठी अछंती, सेथिपाई जदि ब्रह्मांकर कहिबा अनुसारे किछि क्षति हेला तेबे मध्य शिव बाबा रेस्पॉन्सिबल अर्थात उत्तरदायी अटंती। से सबु किछि ठीक करिदेबे। तुमे निजर मत चलाओ नाही, शिव बाबांको मत भाबी चाल, तेबे तुमर बहुत उन्नति हेबो। ओम शांति। प्रथम करी मुख्य कथा आत्मिक पिला मानकू आत्मिक पिता बुझाउछंती जे निजको आत्मा निश्चय करी बस एवं बाबांकू मने पकाओ, तेबे तुमर सबु दुख दूर होई जिवो। से माने आशीर्वाद करी थांती ना। एही बाबा मध्य कहउछंती पिला माने तुमर सबु दुख दूर होई जिवो। केवल निजको आत्मा भाबी बाबांकू मने पकाओ। एहा तो अति सहज अटे। एहा हेउछि भारतर प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन बोली तो कौनसी समय थिबो ना, बहुत कालर प्राचीन, ताहा मध्य केते? बाबा बुझाउछंती पूरा 5000 वर्ष पूर्वरु एही राजयोग सिखाइथिली। एकथा बाबांक बिना केही बुझाई पारिबे नाही एवं पिला मानक बिना केही बुझी पारिबे नाही। गायन मध्य रहिछि जे आत्मा रूपी संतान माने एवं परमात्मा पिता बहु काल धरी अलगा रहिथिले। बाबा ही कहउछंती तुमे सीढ़ी ओल्हाई पतित होई जाइछ, एबे स्मृति आसुछि। समस्ते चित्कार करुछंती हे पतित पावन। कली जुगरे तो पतित ही रहिछंती, सत्य जुगरे पवित्र आत्मा माने रहिबे। ताहा हेउछि पवित्र दुनिया। एही पुराणा पतित दुनिया रहिबार योग्य नुहि, किंतु मायार प्रभाव मध्य कम नुहि। एठारे देख 100-125 महलार बड़ बड़ घर तैयारी करुछंती। एहाकू मायार आडंबर कुहा जाउछि। मायार प्रभाव एपरि जे तुमे स्वर्ग को जीवाकू कहिले कहउछंती आम पाई एहिठारे ही स्वर्ग रहिछि। एहाकू मायार चमत्कार कुहा जाउछि। किंतु तुमे जानिछ एहा एक पुराणा गाँ अटे। एहाकू नर्क कुहा जाए। पुराणा दुनिया मध्य रौरव नर्क अटे। सत्य जुग को स्वर्ग कुहा जाए। एही अक्षर तो रहिछि ना। एहाकू समस्ते विकारी दुनिया कहिबे। स्वर्ग निर्विकारी दुनिया थिला। स्वर्ग को कुहा जाए निर्विकारी दुनिया, नर्क को विकारी दुनिया कुहा जाए। एते सहज कथा काहींकी काहारी बुद्धि रे आसु नाही? मनुष्य केते दुखी होई जाइछंती, केते लड़ाई झगड़ा आदि हेउछि। दिन को दिन बम मध्य एपरि तैयारी करुछंती जहाकी पड़िबा मात्रे मनुष्य मृत्युवरण करिवे। किंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य बुझु नाहंती जे एबे कौन हेबाकू जाउछि। बाबांक बिना एही कथा केही बुझाई पारिबे नाही। आगकू कौन हेबाकू जाउछि? पुराणा दुनियार विनाश हेबो एवं नुआ दुनियार स्थापना मध्य गुप्तरे हेउछि। तुम मानकू कुहा जाउछि गुप्त सेना। एकथा कौन काहाकू जଣା अछि जे तुमे मध्य लड़ाई करुछ? तुमर 5 विकार सहित लड़ाई हेउछि। समस्तंकू कहूछ पवित्र हुओ। समस्ते गोटिए पितांकर संतान अटना। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान समस्ते भाई भौणी हेले ना। बुझाइबा निमंते बहुत जुक्ति आवश्यक। प्रजापिता ब्रह्मांकर तो ढेर संतान अछंती, जणे नुहे। प्रजापिता बोली कुहा जाउछि ना।
ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ଅକ୍ଷର ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଅକ୍ଷର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅକ୍ଷର। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି। ନାମ ଯଦି ମନକୁ ନ ଆସୁଛି, ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ନାମ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା କୁହନ୍ତୁ ଅଥବା ସିଧା, ତୁମେ ଭାବ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହାଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେଣୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମତ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତୁମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବହୁତ କମ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ନିଜ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ତ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଏପରି ସିଧାସଳଖ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉପରେ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏପରି ବୁଝାଅ ଯେପରି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ। କୁହ ଅଧିକ ପଚାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କର। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିରେ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲେ ରାସ୍ତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ନା କେମିତି ମାୟା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଅ। ତୁମେ ତ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ପତିତ। ଏବେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଛରେ ଆସିବେ। କେତେ ହିସାବ ରହିଛି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଯିବ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବାଲାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ବେହଦର ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ରଖ। ୟାଦର ଯାତ୍ରାର ଚାର୍ଟ ରଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଲାଭରେ ଅଛୁ ନା କ୍ଷତିରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଳା ମଧ୍ୟ କେତେ କମ୍ ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି। କେବଳ 8 ଜଣ ବଡ଼ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେବେ, ପୁଣି 108 ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା। 8 ଜଣଙ୍କ ସହ କିଏ ଯିବେ? ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଫରକ ରହିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ହିଁ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର କେବଳ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନ୍ମନା ଭବ। ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ଅଶରୀରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବାବା ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ସାରା ଦିନ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ କ୍ରମଶଃ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଲୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଲଫକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ନ ବୁଝି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯିବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯିବ। ବାକି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ରଖାଯାଉଛି। 7 ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ବାଲା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିବେ। କେହି କେହି ତ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କି ରାଜାରାଣୀ ହେବେ? ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ, ବାବା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିବାଲାଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ତାହା ତ ବୁଝି ହେଉଛି କି? କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। କ'ଣ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ରଖୁଛ? ସାରାଦିନ ବାବା ବାବା କହିଥାଅ। ଏଠାରେ ବାବା ବାବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଚାଲାଖି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ତେବେ ତ ଓଡ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା ବାସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେବା କରି ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେ ଅନେକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ ସେତେ ୟାଦରେ ରହିବ। ଅନେକ କନ୍ୟାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ଆରେ ସାରା ଦୁନିଆର ତ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ବନ୍ଧନକୁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ କାଟିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଧରିନିଅ କାଲି ମରିଯିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଅଟେ। କାହାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ କୁହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ। ତୁମର ଏହା ମରଯିବା ଜନ୍ମ ଅଟେ ନା। ଯଦି ମରିଗଲ ପୁଣି ପଛରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ? ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବାର ସଉକ ଥିଲେ ସ୍ୱତଃ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଦୁନିଆରୁ ମରିଯାଇଛ ନା। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ମନ୍ମନା ଭବ, ତେବେ ତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ତ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବେ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମ ଧାମରୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଳେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଯେବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଶାନ୍ତିରେ ତ ବସିଥିଲେ, ପୁଣି ଧର୍ମସ୍ଥାପକଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। କିପରି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଶେଷରେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରାଂଶ ଜାଣିବେ। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସି ନେବେ। ଏବେ ତୁମେ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ସାହୁକାର ସେମାନେ ଧନହୀନ ହୋଇଯିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଖେଳକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
संपूर्ण राजधानी स्थापन हेउछि। केही पुणी गरीब हेबे ना, एहाकु दूरदर्शी बुद्धि द्वारा बुझिबाकु हेबो। पछकु सबु साक्षात्कार हेबो। आमे किपरि ट्रांसफर हेउछु। तुमे नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ुछ। एबे संगमरे अछ, पाठ पढ़ी पास कले दैवी कूलकु जीव। एबे ब्राह्मण कूलरे अछ, एही कथा केही बुझी पारंती नाही। भगवान पढ़ाउछंती, एकथा टिकिए हेले काहारी बुद्धि रे पशु नाही। निराकार भगवान निश्चय आसीबे ना। एही ड्रामा बहुत आश्चर्यजनक भावरे तैयारी होईछि। एहाकु तुमे जानिछ एवं अभिनय करूछ। त्रिमूर्ति चित्र विषय रे मध्य बुझाइबाकु हेबो। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना, विनाश तो स्वतः ही हेबो। केवल नाम रखी देइछंती शंकरंक द्वारा विनाश। एहीपरि ड्रामा मध्य तैयारी होईछि। मुख्य कथा हेउछि निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाइले कलंक छाड़ी जीवो। स्कूल रे जेते भल भावरे पढ़िबो सेते अधिक आमदानी हेबो। तुमको 21 जन्म निमंते स्वास्थ्य और संपत्ति मिलुछि। एहा कोन कम कथा? एठारे संपत्ति थिले मध्य आउ समय नाही जे पुओ नाती खाई परिबे। बाबा सब किछि एही सेबारे लगाई देबा द्वारा केते जमा होई गला। समस्तंकर कोन जमा होई थाए? एते सबु लक्षपति अछंती, सेमानकर पैसा कामरे आसीबो नाही। बाबा नेबे ही नाही, जाहाकु कि प्रतिदान रे पुणी देबाकु पड़िबो। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर पॉइंट, निजर बंधन गुड़िकु काटिबार उपाय रचना करिबाकु हेबो। अत्यंत घनिष्ठ बाबांक सहित गभीर स्नेह रखिबाकु हेबो। बाबांकर संदेश समस्तंकु देई समस्तंकर कल्याण करिबाकु हेबो। निजर बंधन गुड़िकु काटिबार उपाय रचना करिबाकु हेबो। अत्यंत घनिष्ठ बाबांक सहित गभीर स्नेह रखिबाकु हेबो। बाबांकर संदेश समस्तंकु देई समस्तंकर कल्याण करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, दूरदर्शी बुद्धि द्वारा एही बेहद्र खेलकु बुझिबाकु हेबो। भिकारीरु राजकुमार हेबार पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान देबाकु पड़िबो। दैनंदिन जोगर चार्ट रखिबाकु हेबो। दूरदर्शी बुद्धि द्वारा एही बेहद्र खेलकु बुझिबाकु हेबो। भिकारीरु राजकुमार हेबार पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान देबाकु पड़िबो। दैनंदिन जोगर चार्ट रखिबाकु हेबो। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याणकारी शुभ भावना रे भरपूर रखुथिबा विश्व कल्याणकारी हुओ। संकल्प रूपी बीज को कल्याणकारी शुभ भावना रे भरपूर रखुथिबा विश्व कल्याणकारी हुओ। जेपरि सारा वृक्षर सार वस्तु बीज रे रही थाए, सेहीपरि संकल्प रूपी बीज प्रत्येक आत्मा प्रति प्रकृति प्रति शुभ भावना संपन्न हेउ। समस्तंको बाबांको समान करिवार भावना, निर्बल को बलवान करिवार भावना, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी एवं शांत करिवार भावनार रस बा सार तुमर प्रत्येक संकल्प रे भरी रही थाउ। कौनसी भी संकल्प रूपी बीज एही सार वस्तु रे खाली न रहु, अर्थात व्यर्थ न हेउ। कल्याणर भावना द्वारा समर्थ होई थाउ। तेबे कुहाजिब बाबांक समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगान, मायार झामिलारे विचलित हेबा परिवर्ते परमात्मा मिलनर मौजरे रुह। मायार झामिलारे विचलित हेबा परिवर्ते परमात्मा मिलनर मौजरे रुह। अव्यक्त इशारा, एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। कर्मातीत हेबा पाई अशरीरी हेबार अभ्यास को बढ़ाओ। शरीरर बंधन, कर्मर बंधन, व्यक्ति मानकर बंधन, वैभवर बंधन, स्वभाव संस्कारर बंधन, कौनसी भी बंधन निज आड़क आकर्षित न करू। एही सबु बंधन गुड़िक ही आत्मा को टाइट करी देउछि। एथिपाई सदा निर्लिप्त
ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।